पिंड सराय खास सारी साध संगत मावा भैन अज तुहाडा आशीर्वाद लैन पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, विधान सभा दे विच आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल चीमा जी, आम आदमी पार्टी के को इंचार्ज दिल्ली तो राघव चड्डा जी, इंचार्ज पोलिटिकल अफेयर्स जरनैल सिंह जी, कुंवर विजय प्रताप जी, ते पार्टी के लेडीज़ विंग के प्रधान, होर अहुदेदार साहबान, वलंटियर साहबान, जिन्ने भी तुसी इत्थे छोटे जे सदे ते पहुंचे हो, तुहाडा जी आयां नूं, खैर मकदम, वैलकम। तुहाडा चलिया होया एक एक कदम साडे सिर मत्थे। सब तो पहला फतेह प्रवान करियो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आउणसार मत्था टेकिया, गुरु साहब अगे अरदास की कि परमात्मा सानू समत बख्शे, परमात्मा सानू बल बख्शे, जिस काम लई असी लड़ाई लड़ रहे हैं, पंजाब नू पंजाब बनाउण दी, पंजाब दी अणख ते इज्जत बहाल करन दी, पंजाब दे चुल्हियां दे विच जिहड़ी अग बुझदी जांदी है उस अग नू बचाउण दी, पंजाब दे सिवियां दे विच जिहड़ी अग दीयां लाटां उच्चियां हुंदियां जांदियां ने, भावें वो नशियां करके मर गए, भावें वो खुदकुशियां कर रहे ने, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, उन्हां अग्गां नूं बुझाउण दी अरदास कीती है। परमात्मा सानू समत बख्शे। असीं तां तुच्छ जे आम जे आदमी हाँ, बस ओट आसरा परमात्मा दा है। अज दा प्रोग्राम है भी खास ते पिंड दा नाम भी सराय खास। मावा भैणां मेरे सामने बैठियां ने, मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि तुसीं अज इन्नी भारी गिणती च इत्थे आए हो। नहीं तो आम तौर पर रैलियां दे विच जाने तां 40, 50, 60, 70 औरतां मावां भैणां आउंदियां ने, आउंदियां नहीं। मैं अक्सर कहना हुन्ना स्टेज ते, जिथे भी मैनूं मौका मिले मैं गल कहना हुन्ना कि जे तुसी जरूर इन्हां प्रोग्रामां च हिस्सा लिया करो जिथे अगे घर चलाउण दीयां गल्लां चलदियां ने, पॉलिसियां बनदियां ने, लीडर आउंदे ने। जे तुहाडे बिना घर नहीं चल सकते तां तुहाडे बिना मुल्क भी नहीं चल सकता। ये गल याद रखियो। तुसी घर चलाउने हो तां मुल्क भी तुहाडे नाल ही चलू। हुण वो पुराना जमाना नहीं रहा कि इक्को लाणेदार दे कहे ते सारा टब्बर इक्को पासे भुगत गया, जां किसी ने मामे फुफड़ ने मासड़ ने कहता उहदे दबाव थल्ले आके असी अखां मीच के बटन दबता, बाद दे विच पछताई गए। अज पंजाब दे हालात जिहड़े ने वो बहुत नाजुक ने। चुल्हा किवें चलदा है तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। महंगाई किन्नी हो गई तुहाडे तो वध कोई नहीं जानदा। 2 डंग दी रोटी मुश्किल होई पई है ते लीडर हैलीकाप्टरां ते लीडर महिलां च ते साडे कोठे च आउण लग गए। साडे धीआं पुत्त डिग्रियां लैके घर मुड़ आए वापस, ते मां कहंदी है अपने पढ़े लिखे पुत्त नूं, पुत्त डिग्री लई है, नंबर भी बहुत सोहणे आए ने, भैन दा विआह करना है, जां डिग्री लैके सरकार कोले जा, नौकरी लैके आ।
ਪੁੱਤ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਂ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਕਾਲਜਾ ਉਦੋਂ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹਾਲਤ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਲਹੂ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇਬੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟੇ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ, ਪੱਗਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਭਾਜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹਾਂ ਜਾਓ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਜੇ ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਅੱਖਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮਾਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਕੱਢਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮਤਲਬ। ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਘਨਸ਼ਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ, ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬਲੀ ਬਣ ਜੇ, ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਪੜ ਜੂ, ਬੱਚਾ ਜੂ, ਬੇਟੀ ਪੜ ਜੂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਹ ਪੜ ਕੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ ਦੀ ਜੂਨ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ। ਨਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦੋ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਆਪਦੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਥੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ, ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਆਉਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 40-40, 50-50 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਚ ਮੁੰਡੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਢਾ ਲਿਆਓ। ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਫਸ ਗਏ ਜੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਕਰਤੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੈਣੋ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਮੀਦ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਪੱਤਝੜ ਆਈ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੋਂ ਕਲਮਾਂ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਕਲਮੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਉੱਗਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਲੀਡਰ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ, ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਗਰੀਬੀ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮਿਲੇ, ਅਫਸਰ ਬਣਨਗੇ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਅਫਸਰ ਬਣ ਜੂ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਿਆ ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕ ਦੂ। ਘਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਚੱਕੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅੱਗੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੌਣ ਖੜੂਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਉਲਝਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਕਰਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੱਕ ਡੀਸੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਝੋਪੜੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਨ ਲਾਤੇ, ਇੱਕੋ ਕਿਤਾਬ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਕੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਹੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ 300 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ ਜੀ? ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਆ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡਾਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਉਹ ਰੋਕ ਲਓ। ਆ ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ, ਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ, ਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਲਓ। ਨਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੂਟ ਸਮਾ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਬੇਟੀ ਆ ਗਈ ਆਪਦੇ ਪੇਕੀ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਐ ਨਾ ਕਰੋ, ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ 4-4:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਮਾਚਿਸ ਚਾਹ ਧਰਨ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਚਿਸ ਤੀਲੀ ਜਲਾਈ ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤਾਂ ਮਾਚਿਸ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੈਸ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਲਾਈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਇਆ, ਟੈਕਸ ਸ਼ੁਰੂ, ਗੈਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾਈ, ਟੈਕਸ, ਦੁੱਧ ਟੈਕਸ, ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਟੈਕਸ, ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਟਰੈਕਟਰ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ ਟੈਕਸ, ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਟੈਕਸ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਨਾ, ਉੱਪਰ ਪੱਖਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਟੈਕਸ, ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ? ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆਪਦੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। 73% ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੌਣੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੈਪਸੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਲੱਖ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ 350 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ
200 ਕਰੋੜ ਚ ਬਣਾਤਾ, 150 ਕਰੋੜ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਚ ਕਾਦੀ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਹੈ ਬਈ? ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਟਰੂਡੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਰਤ ਬਿਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਟੀਕੇ ਖੋ ਕੇ ਟਿਫਨ ਫੜਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੜਕੀ ਉਹ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਮਨ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਕੀਮ। ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੂਪਨ ਮਿਲੂਗਾ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ। ਲੈ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੂਪਨ। ਇਹ ਕੂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਪਨ ਜਿਹੜਾ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੂਪਨ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਐਮ ਹੋ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੀਐਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਤੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਬਰਸੀਮ ਵੀ ਵੱਢ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣ ਲੈਣਾ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਕੀਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਤ ਆ ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਤੇ ਸਾਗ ਨਾ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਦੱਸੋ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੋਰਡ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੋ ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਦੀਵਾ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਨਕਲਾਬ, ਇਨਕਲਾਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।